رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں پہلی بار بائبل مقدس کے ان حصوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اگر ہم بائبل کو سب لوگوں کے آگے کھولنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، لیکن ناظرین، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ خداوند آپ کی مدد کرے، اور جو کچھ اس پروگرام کے ذریعے سیکھتے ہیں اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کریں، اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہو۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب پر ہیں، جو کہ پہلی نبوتی کتاب ہے، اور ہم اس کے تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ آپ مطالعے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی یوسف، ہم تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیسرے باب کا عنوان کیا ہوگا؟ تیسرے باب کا عنوان ہے یروشلم اور یہودا کی عدالت۔ خدا یروشلم اور یہودا کی عدالت کیوں کرے گا؟ اس کا جواب ہمیں 8ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ یروشلم کی بربادی ہوگی اور یہودا گر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بول چال اور ان کا چال چلن خدا کے خلاف ہے کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں، اور یہ تیسرے باب کا خلاصہ ہے۔ یروشلم اور یہودا پر غضب، جس کا سبب مردوں کی ناکامی جو کہ ذمہ دار تھے، اور عورتوں کی ناکامی ہے جو کہ قوم کی حالت کو پیش کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ بنی نوع انسان، خواتین و حضرات کا نمونہ ہے۔ گناہ کے معاملے میں مرد یا عورت کی تفریق نہیں ہوتی۔ سب صحیح، گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بالکل۔ بن گئے، کوئی بھلا کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اب میں پہلی 5 آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ، روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فالگیر اور کہنسال کو، 50 کی سرداروں اور عزت داروں اور صلاح کاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناؤں گا، اور ننھے لڑکے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر، ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریروں کی گستاخی کریں گے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ان الفاظ پر تبصرہ کریں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں خداوند لے لے گا اور کیوں؟ دیکھیں، وہ سب کچھ جو خداوند کے علاوہ دل میں بستا ہے، خداوند اسے چھین لے گا، اور اس کے علاوہ ہر وہ طاقت دور کر دی جائے گی جس پر وہ تکیہ کرتے ہیں، وہ ان سے لے لیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بویا اور وہ کاٹیں گے، اور وہ مصیبت کیوں کاٹیں گے؟ کیونکہ انہوں نے مصیبت کو بویا ہے۔ اور افسوس کہ لوگ بونا تو چاہتے ہیں، لیکن جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان پر رحم کرے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ بدکاری کی سزا بھی ہے۔ اگر بد کرداری ہے تو یہ ضروری نہیں کہ خداوند آخری روز آپ کو سزا دے گا، بلکہ کبھی کبھی یہ سزا اسی وقت مل جاتی ہے، جیسے کہ وہ اسی باب میں یہ بتاتا ہے کہ 11ویں آیت میں شریروں پر واویلا ہے کہ ان کی بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے، اور جیسے یرمیہ 2 میں کہا گیا، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو برائی ہے۔ ترک کیا۔ برائی ہے جس سے خداوند سے جدائی ہے۔ مثال کے طور پر سماجی انتشار، جس کا ذکر 5ویں آیت میں کیا گیا کہ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور زرذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے۔ چلیے کچھ دیر اس قوم پر بات نہ کر کے خدا کے ان ناموں پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر تیسرے باب میں ملتا ہے۔ ہم نے خدا کے متعلق سنا جب اس نے اس کائنات کو عدالت کے لیے طلب کیا، اور ہم نے اسرائیل کے قدوس کے متعلق سنا، اور آپ نے بتایا کہ اس کا ذکر اس کتاب میں
28 मरतबा और दूसरी किताबों में 7 मरतबा हुआ है। लेकिन इस बाब का आगाज ही यूं होता है कि देखो खुदावंद रब्बुल अफवाज। आप हमें खुदावंद रब्बुल अफवाज के मुतल्लिक कुछ बताएं। इसका उन्वान लोगों पर होने वाली अदालत से मुतल्लिक क्यों है? देखिए, मैं कहूँगा कि जहाँ तक मुझे याद है, ये वाहिद मुकाम है जहाँ पर खुदावंद रब्बुल अफवाज कहा गया है। खुदावंद से मुराद है मालिक मुतल्लिक, और हाकिम मुतल्लिक और रब्बुल फाज का मतलब है जो कुदरत रखता है, और सब अफवाज का मालिक है, उसके फरिश्ते उसके ताबे हैं और उसकी अफवाजों का कुछ शुमार नहीं। हाकिम मुतल्लिक जो कुदरत कामिल रखता है और बहुत सी ऐसी ऐसी बातों को देखता है जो उसे कबूल नहीं। और जैसा कि यहाँ कहा गया कि वो यरूशलेम और यहूदा से सारा तकिया दूर कर देगा। 13वीं आयत है कि खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद इंतजार करता है, लेकिन बहुत सब्र के बाद वो अदालत की खातिर उठता है। सही, तो वो रब्बुल अफवाज है, जी। और चूंकि वो इसराइल का कदूस है, वो शरारत की बर्दाश्त नहीं करता। भाई यूसुफ, अब हम हाजरीन से उनका सवाल जानेंगे। मेरा उस अदालत के हवाले से सवाल है जिसका जिक्र यहाँ किया गया, यानी यरूशलेम और यहूदा की अदालत। क्या माजी में ऐसा कुछ वाक़या हुआ या फिर मुस्तकबिल में होगा? क्या जिस तरह बुतेरे कहते हैं कि जिन अदालतों का जिक्र नबूती कुतब के अंदर है, वो मसीह के आने से पेशतर इस कौम में वाक़या हो चुकी हैं, असीरी और मुसीबत की शक्ल में, या इसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है? दर हकीकत वो वाक़ हो चुकी है, सही, लेकिन वो दोहराई क्यों ना जाए जबकि उसकी वजूहात दोहराई जाती हैं। यानी खुदाम यहाँ क्यों गजबनाक है? क्योंकि वो उसकी बजाय औरों पर भरोसा करते हैं। तो क्या लोगों ने इससे तौबा की? खुदावंद क्यों उनसे गजबनाक है? क्योंकि वो उसे हाकिम, मुतल्लिक और मालिक नहीं समझते। और क्या बातें बदल चुकी हैं या अब भी वही हैं? सो हम उस समाजी इंतशार को भी समझ सकते हैं जो आज हमारी दुनिया में है। जरील शरीफों के खिलाफ बगावत करते हैं और जोर आवर कमजोरों पर जुल्म करते हैं, और जवान बूढ़ों की तहकीर करते हैं, और ऐसी ही कई बातों की बदौलत जो अभी जमीन पर मौजूद हैं, खुदा गजबनाक होता है। सही, अदालत की वजूहात अभी भी मौजूद हैं। इस बाब के आखिर और चौथे बाब की शुरुआत में वो हमें उस दिन के मुतालिक बताएगा जो खुदावंद का दिन है। सो ऐसी हालत फिर से हो जाएगी और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद हालात खौफनाक होंगे। सही, इस कौम की शरारत के कामों और उन पर आने वाली अदालत के हवाले से वो 10वीं आयत में कहता है, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वावेला है कि उनको बदी पेश आएगी क्योंकि वो अपने हाथों का क्या पाएंगे। हमें शरीरों और रास्तबाजों के मुतालिक बताएं। देखें, रास्तबाज भलाई करते हैं और दर हकीकत वो बोते हैं, और जो कुछ बोया जाएगा वही काटा जाएगा। सो रास्तबाजों की तरह कहो कि भला होगा, सो वो अपने कामों का फल पाएंगे। और ऐसा कोई नहीं जो बोता है और काटता नहीं और फल नहीं पाता। लेकिन इसके बरक्स शरीर खुदा का एहतराम नहीं करते और दूसरे इंसानों की भी इज्जत नहीं करते। वो अपनी हदूद को नहीं पहचानते और कमजोरों और बेवाओं और यतीमों पर जुल्म करते हैं। शरीरों पर वावेला है कि उनको बदी पेश आएगी क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। दरअसल जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे एक शरीर शख्स याद आ जाता है जिसका जिक्र आस्तर की किताब में है, यानी हमान। शरीर हमान सारी रात एक गुनाह के लिए सूली तैयार करता रहा, एक गरीब दरबान के लिए जिसने कुछ ना किया कि उससे इतनी नफरत की जाए। लेकिन इसके बरक्स खुदावंद उसको इज्जत बख्शना चाहता है, सो उसने हमान ही के वसीले उसे शाहराए आम में फिराया। जिस शख्स की बादशाह ताजीम करना चाहता है उस शख्स के साथ ऐसा ही किया जाएगा। बहरहाल दिन के खत्म होने से पहले हमान ही को उसी सूली पर लटकाया गया जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी। शरीरों पर वावेला है क्योंकि उनकी बदी पेश आएगी क्योंकि वो अपने हाथ का किया पाएंगे। वो ऐसा गड्ढा खोता है जिसमें खुद ही गिरता है। सही, अगर हम अपने इल्फाज से उन ईमानदारों की हौसला अफजाई करना चाहें जो कि लाकानूनियत में रहते हैं, ऐसे ईमानदार जो कि अरब के कहरंगेज खित्ते में रहते हैं, इस कहर आलूदा दुनिया में जहां आए रोज कातिलों की दिल दहला देने वाली खबरें गर्दिश करती हैं, कि रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा। इस आयत के जरिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि रास्तबाजों की बाबत भला होगा, यानी भले ही हालात कितने भी बुरे हों, पर खुदा इख्तियार रखता है और अपनी कुदरत के वसीले उनसे भलाई पैदा करेगा। और अगर आप यूसुफ की जिंदगी के वाक़े पर नजर करें तो आपको मालूम होगा कि उसने
اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس کے بھائیوں نے اس پر ظلم کیا اور فوتیفر کی بیوی نے اسے رنج پہنچایا۔ اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ حالات برے تھے پر بالآخر اس کا بھلا ہوا۔ راست بازوں کی بابت کہوں گا کہ بھلا ہوگا۔ خداوند نے عدالت کا آغاز اپنے لوگوں سے کیوں کیا؟ اگر ہم اموس کی نبوت کے 3 باب کو پڑھیں تو خداوند اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہاری بدکاری کو نظر انداز کر دوں گا، نہیں، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکاری کی سزا دوں گا۔ اور یہی بات پطرس کے 4 باب میں بھی ہے۔ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے شروعات ہو، اور حزقیل کے 9 باب میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے اور میرے مقدس سے شروع کرو، شروع ان سے کرو جو میرے فرزند ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو سزا دیتا ہے، لیکن جہاں تک شریروں کی بات ہے وہ ان کا باپ نہیں بلکہ ان کے لیے مصنف ہے، اور وہ پہلے اپنے بچوں کو گھر پر سزا دیتا ہے، لیکن جب شریر کی باری آتی ہے تو وہ مصنف کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ انہیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ بھائی یوسف 12ویں آیت میں وہ ان لوگوں کے متعلق کہتا ہے، اے میرے لوگو، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ ان گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے متعلق بتائیں کہ پیشوا کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ دوسرے تموتیس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، اور پھر 2 باب میں وہ کہتا ہے کہ ان کا کلام اکولا کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ جہاں پر جھوٹے استاد ہوں گے، ایسے استاد جن کی تعلیمات خدا کے کلام سے بالکل ہٹ کر ہو، تو ایسے میں وہ پیشوا دراصل گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہودا انہیں عجیب چیز سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں، اور جب ہم فوج میں تھے تو ہمیں ستاروں کے ذریعے سمت کا تعین کرنے کے لیے تعلیم دی گئی تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ ہم شمال کو جا رہے ہیں یا پھر جنوب کو، اور بحری مسافر بھی ستاروں کے ذریعے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ پر جب ستارے آوارہ گرد ہوں تو میں کہوں گا کہ پیشوا بھی گمراہ کرنے والے ہیں جو کہ خدا کے کلام سے در حقیقت بھٹک گئے ہیں۔ اور پیشواؤں کے لیے 15ویں آیت میں کلام ہے کہ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ جو کوئی خدا کے لوگوں کے درمیان پیشوائی کرتا ہے اس کے لیے خبرداری ہے، لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ مسکینوں کے سر کو کچلے گا۔ دیکھیں بھائی، صاف سیدھی بات ہے کہ اگر آپ بری چیزیں بوئیں گے تو پھر بری ہی چیزیں کاٹیں گے۔ خدا ہمیشہ غریبوں کا طرفدار ہے اور وہ مسکینوں کے ساتھ ہے، اور جہاں پر وہ غریبوں پر ظلم دیکھتا ہے اسے وہ ہرگز نظر انداز نہیں کرتا، اور خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدالت کا کام کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ ہی مظلوموں کے ساتھ رہتا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جال بچھایا جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن خدا یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ تو میں ان کو زندہ رکھوں گا۔ خدا یتیموں اور بیواؤں کا حامی ہے۔ شریر ادوم میں بسنے والے تھے، سو اگر وہ اس کے لوگوں میں سے ہوں تو کس قدر ہوگا۔ اگر ہم ان سے کچھ کہنا چاہیں جو کسی بھی مسیحی جماعت میں پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہیں ان کی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ بائبل کو ہی نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے بجائے انسانی تعلیمات اور اصولوں کو پیش کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب بائبل مقدس کے مطابق نہیں دیتے۔ اگر ہم ان سے یہ کہنا چاہیں کہ خدا ان کے پاس آ جائیں اس سے پہلے کہ وہ موقع گوا دیں، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ کو مقررہ وقت پر خوراک کا حصہ انہیں دینا ہے جن پر خداوند نے آپ کو مقرر کیا ہے، لیکن اگر لوگوں نے یا آپ نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہے تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اور ہمارے پاس سچائی کو جاننے کا کوئی اور وسیلہ نہیں سوائے خدا کے کلام کے۔ ہمارے پاس اس کا کلام ہے، اور یسایہ کی کتاب کے 8ویں باب میں ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار آیت ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اور اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ سو جو اس تعلیم کے وسیلے کو ترک کرتے ہیں، اس روشنی کو جو خدا کے کلام میں موجود ہے، ان کے لیے اگلی صبح کی روشنی نہ ہوگی، اور وہ عبدالآباد اندھیرے اور تاریکی میں رہیں گے۔ ہم نے پہلی سے 15ویں آیت میں مردوں کے گناہوں کے متعلق جانا۔ اس کے بعد 16ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک عورتوں کے گناہ ہیں۔
भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस औरतों के गुनाहों को क्यों बयान करती है? दरअसल मैं कहूँगा कि औरत के बुनियादी गुनाह गरूर और तकब्बुर हैं, जिनसे खुदा को बेहद नफरत है, और साथ ही ज़ाहिरी सिंगार की फिक्र, ना कि जौहरी या रूहानी बातों की। यानी कि उन्हें सिर्फ बैरूनी दिखावे से लेना देना है, जिसके मुतालिक पतरस कहता है कि तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता हो। और फिर वो कहता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कद्र है। पर वो ज़ाहिरी सूरत की फिक्र करती हैं और ये कि लोग उनके मुतालिक क्या कहते हैं, और वो इससे नावाकिफ हैं कि उनके बारे में खुदा की बात ज़्यादा अहम है। वो बैरूनी सूरत की फिक्र में हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात कहूँगा कि लाश को सजाने और संवारने का क्या फ़ायदा, या फिर मैं कहूँगा कि उस रंग का क्या फ़ायदा है जैसे एजेबल ने अपनी आंखों को रंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। जबकि मैं कहूँगा कि कुछ देर बाद कुत्ते उसे खा रहे थे, और यकीनन उस रंग से उन कुत्तों को कोई फर्क ही ना पड़ा जिन्होंने उसे खाया, और ना ही उसे पड़ा क्योंकि वो पहले ही पाताल में उतर चुकी थी। यकीनन बाइबल के मुताबिक यह हिस्सा औरतों के गुनाहों का जिक्र करता है, जिनका ताल्लुक बुत परस्ती और खुदाउन को तर्क करने से है, जो यसाया नबी की नबूवत के वक्त भी हुआ और उस बड़ी मुसीबत के वक्त भी होगा जबकि वो उस छोटे नबी और हैवान की पैरवी करेंगे। औरतें जो एक काम किया करती थी वो ये था कि वो दस्तारों और नए चांद में दिलचस्पी रखती थी, जो कि यकीनन गैर कौमों की चीजें हैं। लेकिन मैं इन बातों से रूहानी मतलब निकालना चाहूंगा भाई यूसुफ। आपने कहा आरसियां और दस्तारें, जी। मिसाल के तौर पर जो कि बैरूनी खूबसूरती को पेश करती हैं, क्या सर पर पहनने वाली चीज़ों में से कुछ रूहानी श्रृंगार को भी पेश करती हैं? क्या बाइबल में रूहानी दस्तारों के ओढ़ने के मुतल्लिक बताती है? क्या रूहानी इतर दान भी होते हैं, और क्या रूहानी इतर होता है? अगर हम रूहानी मतलब समझें तो मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि औरतों के लिए रूहानी बनाव सिंगार क्या हो सकता है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये बहुत अहम बात है कि खुदा का कलाम दस्तार की तरह हमारी आंखों के दरमियान रहे। और मैं कहूँगा कि जहाँ तक इतर की बात है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं, और एक दीनदार दरअसल वो असर छोड़ सकता है जो कि मैं कहूँगा कि बयान से बाहर है। वो बिल्कुल एक खुशबू की मानिंद है, जिसे आप बयान नहीं कर सकते लेकिन उसका मज़ा ले सकते हैं। और दरअसल ऐसी दीनदारी जो हम एक दीनदार मर्द या दीनदार औरत में देखते हैं, हम पर बहुत गहरा असर डालती है, और इससे फर्क पड़ता है, जैसा कि पतरस रसूल कहता है, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, बल्कि सही। तुम्हारी बातनी और पुर्शीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। चौथे बाब की पहली आयत है, 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, तो हम सब से सिर्फ इतना करके हम तेरे नाम से कहलाएं ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। इस आयत का मफ़हूम क्या है? जी भाई यूसुफ, इस आयत की वजाहत कीजिएगा। उस दिन जो कि खुदा के रोज की शाम है, जिसे खुदा उनके रोज का आगाज होता है, मैं इस आयत में दो चीजों को देखता हूँ, मर्द की हलाकत और औरत की जिल्लत। मर्द की हलाकत इस हद तक कि 7 औरतें एक मर्द को पकड़ेंगी कि मर्द कहाँ 7 के है। लिए एक। जंग और हलाकत के नताइज में मर्द नापैद हो जाएंगे, सो 7 औरतें एक मर्द को पकड़ेंगी, मतलब कि मर्द एक होगा और औरतें 7। मर्दों की हलाकत और औरतों की जिल्लत। और औरतें कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, तो हम सब सिर्फ इतना करेंगी कि तेरे नाम से कहलाएं ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। और दर हकीकत जो उनकी शर्मिंदगी दूर कर सकता है वो सिर्फ खुदा ही है, लेकिन तुम खुदा उनसे दूर होगे, सो तुम्हारी शर्मिंदगी ना मिटेगी, क्योंकि सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। बहुत शुक्रिया। हम किस्त के इख्तिताम पर हैं। अब हमने सीखा कि तीसरे बाब की पहली से 15वीं आयत में मर्दों के गुनाहों का जिक्र है, और फिर 16वीं आयत से बाब के आखिर तक औरतों के गुनाहों का जिक्र है। इन आयत के मुताबिक औरतों के क्या गुनाह थे? गरूर और तकब्बुर और ज़ाहिरी सूरत की फ़िक्र करना, ना कि जौहर या रूह की, और लोगों की राय को खुदा की राय पर तरजीह देना। क्या ख्याल है भाई यूसुफ? सही। क्या जो बताया गया जी वो ठीक बिल्कुल है? सही। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर खुदा मुलाकात आपको होगी। बरकत दे। अजीज नाजरीन, इस बाब में यहूदी कौम को तश्कील देने वाले मर्द और
عورت کی ناکامی درج ہے، جنہوں نے خدا کے کلام اور اس کے احکام کی تحقیر کی اور غیر معبودوں کے پیچھے دوڑے۔ در حقیقت وہ بنی نوع انسان کے نمونے کو پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ تمام نسل انسانی کا واحد علاج خدا سے پیدا ہونا ہے اور نئے آدم یعنی مسیح کو قبول کرنا ہے۔ جب آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ وہ مرد یا عورت بن سکتے ہیں جو خدا کے دل کے موافق ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی یسایہ کی کتاب کے اگلے باب کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔